В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и Рамзан Абуев готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Земля отцов. Рамзан Кадыров совершил прогулку по осеннему Биною. Герои нашего времени. Проект призван показать истинный патриотизм. В республике стартовали съемки документального фильма «Семья Ахмад». Как будет разворачиваться сюжетная линия кинокартины. По тропам предков. Отсюда открывается прекрасный вид на древние башни и озера. В рамках пешего похода от селения Тазбичи на гору Чантилам участники перенеслись на несколько веков назад. Какие памятники средневековья они увидели? Каждый шаг, сделанный по земле наших мудрых, смелых и отважных отцов, придает силу и заряд бодрости. Об этом написал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров, делясь впечатлениями от прогулки по осеннему Биною. Отметил, что во время пеших прогулок погружается в атмосферу, далекую от суеты городской жизни. Репортаж Валентины Гусевской. Горы и неотразимая природа – настоящая гордость жителей республики. Выехать на прогулку за город – вполне осуществимое желание для ценителей природы и свежего воздуха. Глава региона Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил пеший поход по живописным местам осеннего Биноя. Эти земли наполнены духовной энергией предков, которые сегодня бережно охраняются. Во время прогулки вспомнились истории, связанные с этими местами, и многие памятные воспоминания из жизни первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. يا ماشي تعلي تاع هما النسبة تفوضوا حلوة قلت تاع ديكنا قحسن تراكتوريست روات لا مش كليل تاع اوبتني تراكتوريست تاعنا ريسبيتين ديكون سبورتسمان على دوكم دالر قيتوا يتشو بيدات ما سيهرو وين حالك تدور بس قال لي وقف عليه ماشي يو ارميت كشيوز حلق وقع خلو واتشن مش كيتر واتشن فين وقع حليل بص مش شو حيصير ها تراكتر شو حيصير واتشن او صار بركل السبا اختيت موال قنوة عادي لازم جميعهم شهور ذات بركز بعد مدى وين دش مدى سيرنا صحيح صح انت خليه دون شيء موك دون عم تقول سياسه باف دوش مدى ده في بوي اوترين صنع دوش مدى ده والله دوش قال ده عم نشير ده دون شيء موك دون لا بيت سر دون طبعا سونا اون يخير تنوقع حلوه وقت درجه يوم داخل تسوي وماما والله لا شيء تندل خد عدول تدري قاعدين نديتو ده خد عدول جو ده حتى يسري لا ما سيده سو انت وين يبقى اوبر وقت تقول سو انت قيت غير بين وان جينا طبعا بين وصل يشتري الوقت لازم ده ونقول لك جيت شي دكتور مسؤول عتمر تعدو شو مش ده كان في شيء دقي ومش حالة تناقصتي شغل مقوضو ده سيد ولا خير دقي اشتكنتي قلبا حيط المديزي ساكا من دير كرو دون دون شول دون خلوم داسي داستي فرستاك دون كما ديرن بورترو عداس دون واتشغين عقان بركل ايدو اسنا هولشغين احان قلب ناقصتي ما قولوش هوش بيت دون كمان دير كرو دون داس دون شو مال الارتاع تشن ويلات اخي تشن سن فيلم يزيع وتعمل مسيت دون شاك دون بيرت دون تعمل تسعم over gullet dan ja تقول ja zo komen daar خد يا اخو اشتغل لا زطوق اعمل عجينه اشتري ده خلقي ده قلنا وستي صبرت ديش بيش سنا وستي لا توش بيش كمان ديش ويك قوم ودي تقول لي da kan je على مش شو
Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Воспользовавшись случаем, глава региона Рамзан Кадыров записал видеообращение. Он отметил, что несмотря на все старания горе-провокаторов, сбежавших за границу, их планам стравить чеченское общество не суждено сбыться. Чеченскую республику от таких подстрекателей и сплетников защищают верные сыны Отечества. Assalamu alaikum. وصل بالفيديو شدون تا إنترنت جا خلق دان تا شيء نشدون دير خيل دان نه خيل دان يا حيات ما دان يا حي نتاهمش سال خبرش دوست دان اونا لاس دان سويش لاس إذا لاس باز لاس دان إذا دوست اونا خود دان سيد اونا خلص نوجدي اونا هاي بود دان دعا غزت قبل ده دعا كلام وش اونا هو دان الشادان ناشي شاه اوگی تویل چهره دان حواق اوگی از حواق چهره رو دان چون دکوشون معل میخیو چه تش یا شده استون داد تش دان یا هایو شی سیخی دیگر چون مش ملیل دی تو ناشی چه خیلی دان مصمم خاطر tot uitgehuurd, ja, kees dan, doet het dat dan, boeken met jou moet nog gaan doen, dan had het jou gaan doen, dat dan, die had het ja, leuk dat je er iets huis en goed om dat dan, zo'n deel dan. Alilos Melial dan, Telegram kanaals, Alilos bal nach. Shabiri shit on mursboog aan ina leeboich zeg dan, hier mas boich lees bal nacht on boich baan, us kelkuis baat bes wel bal gas dan, kroch al dok shit do dan al shit en dan kist dan hij met krobuda. Ahmad Sila Allahu Акбар. Allahu Акбар. В этот день каждый шаг по земле мудрых и отважных предков придал силу и заряд бодрости на последующие рабочие будни. Валентина Гусевская, Сейдамин Мусаев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства. Глава региона выложил пост с поздравлением в своем телеграм-канале, отметив, что эта важная дата напоминает нам о том, насколько важно объединить усилия ради общего блага. Цитата. «Россия – страна с многовековой историей, где мирно сосуществуют представители различных народов и религий, каждый из которых вносит свой достойный вклад в ее процветание. Величие нашего государства заключается не только в его бескрайних просторах и богатых природных ресурсах, но и в многообразии культур, традиций и обычаев, которые формируют уникальное общество», написал политик. Кроме этого, добавил, что гарантом законных прав и свобод граждан России является Владимир Путин. Единство и согласие многонационального российского народа стали одной из самых важных составляющих его политического курса. В заключение пожелал всем здоровья, счастья, благополучия и процветания. Отправная точка селения Тазбичи – уголок потрясающей природы, густых лесов, кристальных рек и неприступных горных уступов. Участники пешего похода прошли проверку на выносливость. Маршрут пролегал через древние каменные башни и вел к вершине горы Чантила, откуда открываются прекрасные виды на заснеженные вершины главного Кавказского хребта. Это путь протяженностью порядка 5 километров. О живописных вековых исполинах и памятниках истории расскажет Медина Мударова. Лучше гор могут быть только горы. Под таким девизом 50 человек отправились в путь навстречу приключениям. Погода удачная, так скажем. Мы находимся сейчас на данный момент в Тумкалинском районе, в Тазбиче, селении Тазбичи. В процессе похода мы увидим Хаскалинскую башню, боевую башню, также немалоизвестную. Ну и, конечно же, саму красоту наших гор. Маршрут пролегает от селения Тазбичи до вершины горы Чантила. Любителям активного отдыха предстояло преодолеть маршрут протяженностью 10 километров. Это постоянный подъем на возвышенность, осилить такого могут не все, но в походе были как новички, так и опытные участники. Мы будем смотреть, изучать исторические объекты Чеченской Республики, Министерство туризма. Такие походы проводят достаточно часто. Этих походов я часто бываю, и на каждом походе по-разному. Разные впечатления, новые истории. Поздней осенью Тумкалинский район становится особенно завораживающим. Горы усыпаны яркими красками, свежий воздух охлаждает. Но даже в этой красоте чувствуется дыхание зимы. Она о себе напомнила быстро. Чем выше поднималась группа, тем сильнее шел снег. Второй поход, Халхар поход, Чеберлойский каньонер. Но тогда было очень тепло, поэтому
Погодные условия усложняли продвижение, но, несмотря на все это, команда пребывала в отличном настроении. Почти весь путь сопровождали сложные подъемы и крутые спуски. Итак, мы добрались до одной из вершин. Отсюда открывается прекрасный вид на древние башни и озера. Но это еще не самая высокая точка. Участникам предстоит подняться на высоту 2000 метров. Самое сложное еще впереди. Еще пару километров, и цель была достигнута. Небольшой перерыв, чтобы перевести дух, и команда пошла на спуск. Пешие походы регулярно собирают любителей острых ощущений. Министерство туризма Чеченской Республики с радостью предоставляет такую возможность. Медина Мударова, Маусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В селении Коби и Шилковского района прошли конные скачки в честь победы Разамбека Жамалова на летней Олимпиаде в Париже. Этот день стал праздником для всех жителей и гостей, которые ощутили атмосферу азарта и спортивного духа. Земляки смогли лично поздравить спортсмена, который также присутствовал. Напомним, на Олимпиаде борец вольного стиля, представитель борцовского клуба «Ахмат» на финальном поединке выступил против японца Даити Такатани и завоевал золото. В Грозном состоялся старт съемок документального сериала «Семья Ахмат». В центре сюжета добровольцы из разных уголков России, которые встали на защиту Родины. Зрители смогут проследить путь героев от обучения в Российском университете спецназа до фронтовой линии специальной военной операции. Познакомиться с их боевыми буднями, личными историями и невероятными подвигами. Съемочная группа провела более 5000 часов на передовой, собирая уникальные кадры. Кинолента призвана продемонстрировать патриотизм и укрепить братство многонационального народа России. Детали фильма знает Турпалали Тайсумов. Спецназ «Ахмат» – это подразделение проявляет себя в зоне проведения специальной военной операции с самой лучшей стороны. И чтобы показать их подвиги и подготовку к этому, в регионе начались съемки нового документального фильма «Семья Ахмат». Он расскажет об их буднях в тылу и на передовой. Мы расскажем потрясающую историю. Историю уникального формирования, такого, которого нет совершенно точно больше среди нашей многотысячной армии. Это семья, настоящая семья. И, как говорит Апти-Аронович, 50% русских, этнических русских, 25% чеченцев и остальные, весь интернационал, как он говорит, вплоть до цыган и румын. Мы решили проверить, как дружно живет эта семья, как ребята работают. Это ни в коем случае не будет грустный и тяжелый фильм, хотя у них очень тяжелая работа. Проект реализуется республиканским общественным движением «Турпалхой» при грантовой поддержке Института развития интернета, а также Министерства субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Помощник главы региона Ахмед Дудаев встретился со съемочной бригадой. Здесь присутствует режиссер-постановщик Евгений Балакин, операторы и генеральные продюсеры. Министр рассказал о некоторых особенностях съемок, которые должны войти в документальный фильм. Храбрых наших бойцах, наших братьев, всех вероисповеданий, всех национальностей. Фильм так и называется «Семья Ахмат». Запланирована большая работа, масштабная работа на различных локациях, включая зону специальной военной операции, на территории различных освобожденных населенных пунктов, таких городов, как Мариуполь, на территории уже популярного завода «Азовсталь», на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина. То есть такая емкая работа запланирована. Нет никаких сомнений, что мы выполним эту работу на самом высоком уровне. Я хочу поздравить всех участников этого процесса, поблагодарить всех, начиная вот с нашего брата, с руководства движения Турпалхой, всех наших гостей, кто задействован в этом процессе. Спецназ Ахмат, он на самом деле заслуживает таких информационных продуктов, поскольку вот благодаря всесторонней поддержке, помощи, содействию главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, благодаря тому, что им создана прекрасная инфраструктура, эта семья спецназ Ахмат, он на самом деле стал интернациональной семьей, где служат со всех регионов страны. И это такое настоящее боевое братство, национальное братство. И мы со своей стороны, те, кто занимается информационной политикой, производством информационных продуктов, мы, конечно, будем вот так сопровождать. По словам создателей, за основу ленты взята не только хроника военных действий с участием спецназа, но и их личные семейные истории, чтобы подчеркнуть их принадлежность к обычным людям, которые вышли на борьбу с недругом. Учитывая то, что сколько добровольцев, сколько бойцов ушло в зону СВО из Чеченской Республики, через Чеченскую Республику, учитывая то, что спецназ Ахмат является
многонациональной командой, многонациональной семьей, которая превосходно показывает дух единства, дух братства, несмотря ни на какие религиозные, национальные признаки. Они все братья, они все одна семья. И с первых дней начала СО это они прекрасно показывают. Самая большая боль касательно фильма — это то, что у нас есть очень яркие, живые истории, живые примеры того, как они это делают, выполняют. Всего запланировано 5 серий, по 30 минут каждая. Целевая аудитория – молодежь, мужчины от 16 до 45 лет, а также более старшее поколение и активные пользователи интернета. Проект призван показать истинный патриотизм, братство и взаимовыручку российских военнослужащих, защищающих страну от внешних угроз. Турпал, Алита Исумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская республика. В Республиканском центре спортивной подготовки имени Ахмата Хаджи Кадырова прошел турнир по рукопашному бою. В ежегодном чемпионате приняли участие более 100 спортсменов. Их разделили на 8 весовых категорий от 57 до 97 и выше килограммов. Возраст спортсменов от 18 лет. Стоит отметить, как рукопашный бой, так и другие виды спорта популярны у молодежи республики. Рукопашный бой у нас уникален как ударной техникой, так и бросковой техникой. То есть включает и болевые приемы, и удушающие приемы. И рукопашный бой также у нас является прикладным видом спорта силовых структур. У нас на территории Чеченской республики очень развит и активно привлекается молодежь, проявляет особый интерес к этому виду спорта. И основные все наши ударники, то есть которые выступают на мировых аренах, это базовые рукопашники. Во время осенних каникул в Академии дружбы народов Ахмат Новгородской области царила атмосфера веселья. Детали участников специальной военной операции проходили курсы военной и морально-психологической подготовки. Они не только развивали физическую форму, но и навыки командной работы, а также умение принимать решения в стрессовых ситуациях. Подробнее мой коллега. Физическая подготовка, спортивные и тактические игры и многое другое. Во время осенних каникул для воспитанников Академии дружбы народов Ахмат в Новгородской области прошли 5-дневные занятия. Всего более 30 детей, мальчики от 14 до 17 лет, в сопровождении опытного коллектива наставников. Здесь находятся наши бойцы, здесь в километрах 10 за спиной этих бойцов находится непосредственно наше орудие, артиллерия. Берем компас, определяем с помощью азимута направление, куда необходимо бить. Также можно с помощью линейки определить, какая дальность до цели. Стоит отметить, что воспитанники могут чувствовать уверенность. В трудных жизненных ситуациях к ним всегда придет на помощь спецназ Ахмат. Ведь это дети участников специальной военной операции. Забота о юношах – главная цель данных мероприятий. Проживание, питание и экскурсии проводились за счет общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Смена состоялась в Пестовском округе Новгородской области. Ноги на навесной приправу, отталкивайся ногами. И ты его потихонечку вытягиваешь. Основная задача Академии заключается в патриотическом воспитании молодого поколения и укреплении отношений в нашей многонациональной стране. Этим организаторы формируют у детей уважение к истории и культуре разных конфессий, проживающих в России. Мы защищаем сверою святые наши ценности от грязи чумной сатаны. Мероприятие завершилось экскурсией по историческим местам и объектам Великого Новгорода, одного из древнейших городов России. Турпал, Алита Исумов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.